شہر بیلگام کے اندر سینکڑوں مساجد زمانہ قدیم سے آباد ہیں۔ مسجدوں کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور عبادت و ریاضت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مسجد ہی سے ملک میں امن و امان، شہر میں بھائی چارگی، مختلف دھرم اور مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان ہم آہنگی اور اتفاق و اتحاد کا سبق دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سارے مقاصد دنیا کی ساری مساجد سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان مسجدوں میں سے ایک مسجد فاطمہ جو سیادری نگر یا سارتھی نگر میں واقع ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ مسجد اس آبادی میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز سینٹر کا ایک مقام رکھتی ہے۔ سال ہر سال سے مسلمان، ہندو، مسلم سب مل جل کر اس آبادی میں رہتے رہے اور اس مسجد سے امن و شانتی کے پیغام لوگوں کو دیتے رہے۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے اس مسجد کے قانونی حیثیت کو لے کر ایک بوال کھڑا کیا جاتا ہے۔ اتنا ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مسجد ہو، کسی زمین کو چھین کر غیر قانونی طور پر یا جبراً دنیا کے اندر کوئی مسجد نہ بن سکتی ہے، اور نہ اگر کسی نے اس طرح کوئی مسجد کو بنایا ہو اس مسجد کو ہم مسجد مانتے ہیں۔ یقیناً ایسی مسجدیں ہرگز مسجد بھی نہیں ہے۔ ہمارے اس آبادی کے لوگوں نے اس مسجد کو بنایا ہے اور سالہ سال سے عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار جاری ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ مسجد ہی ہے۔ اب یہ بات سوشل میڈیا اور شہر کے عوام و خواص کے درمیان یہ گردش کر رہی ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں کچھ شرپسند لیڈرز نے اس مسجد کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کیا کہ وہ مسجد غیر قانونی ہے اور اس کو منہدم یا مسمار کر دینا چاہیے۔ تو یقیناً ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ زمین کے لیے، مسجد و مدرسے کے لیے، مکان اور تعمیر کے لیے یہاں پر ایک قانون بنا ہوا ہے، اور قانون ہی کے تحت یہ ہمارا ملک چلتا ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے، یقیناً یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، کارپوریشن ہے، ڈی سی ہے، پھر اس کے بعد عدلیہ یا کورٹ کچہری ہے۔ اس کا فیصلہ تو بہرحال انہی گورنمنٹ کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ قطعاً یہ رجحان کہ چند لوگ اٹھیں یہ مسجد قانونی ہے غیر قانونی ہے، اس کو مسمار کر دیا جائے، اگر یہ رجحان شروع ہوا نہ تو پھر ہمارے ملک کا امن و امان باقی رہے گا، نہ جمہوریت سیکولرزم محفوظ رہے گی، نہ قانون اور ضابطے کی کوئی یہاں پر حکمرانی ہوگی۔ اسی بنیاد پر کھلے لفظوں میں اس طرح کے شرپسند عناصر جو امن و سکون کے، بھائی چارگی کے دشمن ہیں، جن کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ بیلگام کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی متحد بن کر ایک بن کر رہیں، یہاں پر پیس اور امن کا ماحول قائم رہے، یہ قطعاً ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو پرزور الفاظ میں ہم ایسے لوگوں کے ان ناپاک حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حکومت کرناٹک سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا، مسجدیں کبھی بھی غیر قانونی نہیں بنائی جاتی ہے، اب ان کی جانچ کرے نا، اور ہمارے ڈیمانڈ اور مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو معاملے کو صاف کرے نا، اور تاکہ بیلگام اور ریاست کرناٹکا کا امن و سکون بحال رہے۔
और हम अमन सुकून और पीस के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजार सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ನಾ ಫಜಲ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳ್ಕಾಸ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕೆಡ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಒಳಗೆ ಜೈತೂನ್ ಮಸ್ಜಿದದ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಎಬ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಗರ ಸಾರ್ಥಿ ನಗರನಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಎಬ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಒಂದು ಆ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಇರಲಿ, ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ರೀ. ಅದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಲೀಗಲಿ ಐತೆ ಅಥವಾ ಲೀಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಐತೆ ಏನು ಮನೆ ಐತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಸ್ಜಿದ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ, ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಐತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕರೀಲೇರಿ ನಮಗೆ, ನಾವು ಏನು ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಐತೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಐತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿರಿ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಐತೆ, ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿರಿ. ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮ್ಯಾಗ 100% 100% ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದ ಸಂಬಂಧ ನಾವೊಂದು ಹೇಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಏನೈತ ಲಾ ಐತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಐತೆ, ಕಚೇರಿ ಐತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದು ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಬರುವುದು, ಅಲ್ಲೇ ಗಲಗಲೆ ಮಾಡೋದ, ಆವಾಜ್ ಮಾಡೋದ, ನಮ್ಗೆ ಹೆದರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜರೂರಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೆದರೋ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲೀಗಲಿ ಹೋಗೋ ಮಂದಿ ರೀ. ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೀ. ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತೇವ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡೋದ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್, ಏನಾರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಸಂಶಯ ಐತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಯ್ದೆ ಐತೆ, ಕಾನೂನು ಐತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಂದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಇರಲಿ ಹೇಳ್ಕಾಸ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ರೀ. ಇವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಇವ್ರ ಮೆಹನತ್ಗೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಹ್ಯಾರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ, ನಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ UAPA ಕಾನೂನು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾ ಇದು ನನ್ನದು ವಿನಂತಿ, ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಂದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಬಾದಾರ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮೌಲಾನಗಳು ಅದಾರ. ಅವ್ರ ಸಮಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲಿ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಐತ್ರಿ. ಅದು ಈಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಎದುರ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಆಮ್ಯಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ದುಂಬಡಿ ಹಾಕಾಗ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಏನು ಸರ್, ನಾ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂದ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತಾನೆ ರೀ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಲೀಗಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾ, UPA ಕಾಯ್ದೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅದು ದಾಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಅದರಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ 7 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆರವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಸಿಗೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ
ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾವ್ರಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ? ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿ ಅದಾರ, ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರು ಅದಾರ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೀಗಲಿ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಕರೀಲಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಮ್ದು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕರೀಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಐತ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಐತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನೈತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನು ಮಸೀದಿ ಕೆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಾರ, ಮಸೀದಿದ್ದು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಬರೀ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬೆಳಗಾಂ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮ್ಯಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಏನೇನು ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಸೀದ ಮದ್ರಸಾ ಎಂದು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರಿ, ಇದೇ ನಮ್ಗೇನು ಸರಿ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಮಸೀದಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಭಾಳ ಆರೋಪ ಐತ್ರಿ. ಅದು कारण ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪ ಐತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಗಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಐತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಮೊದಲು ಮನೆ ಐತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ. ಏನೂ ಇರಲಿ ಸರ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಏನೋ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮರಿದೈತ್ರಿ, ಏನು ಮಸೂದಿ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಇವ್ರದ್ದೇನ್ರಿ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದೇನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಂದು. ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹುಜೂಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಮಾ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಐತಿ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂಬಂಧ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿದ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ. सर कानून है गैर कानून, उसके लिए यहाँ हमारे यहाँ एक सिस्टम बना है ना सर। अब कानून के प्रकार ही हमें जाना है। अब अपनी ताकत के बुनियाद पर एक हुजूम जमा कर किसी मसले को हम हल करना चाहें तो ये तो तरीका दुरुस्त नहीं है ना। और फिर जब इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर मस्जिद के लिए जगह का इंतज़ाम करना, वहाँ के लोगों के लिए अपनी अक़ीदत मोहब्बत और उनके इबादत पूजा पाठ के लिए इंतज़ाम करना। हम जब इस मुल्क के हैं, हमारा जब हक़ है तो हमारे इस हक़ की भी हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। अगर हम ना भी बनाए होते तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि हमारे लिए उसका इंतज़ाम करना। और हम तो अमन शांति कानून के मानने वाले हैं, कानून के दायरे में हम जा रहे हैं। लिहाजा जो भी होगा अब कानून के दायरे में गवर्नमेंट को इख्तियार है, हमारी तहकीक करे और हमारी गुजारिश है उसको क्या करे, इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करके उस मस्जिद की हिफाजत करें।